کہ میں اس وقت شانہ کارسات کے شہداء کے یادگار پہ یہاں پر کھڑا ہوں. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شانہ شہداء جو ہے کارساز کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ایک ایونٹ رکھا گیا ہے. یہاں پر دیے جلائے جا رہے ہیں، موم بتیاں بھی انہوں نے جلائی ہیں. یہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما اسپیکر آغا سراج درانی، نفیسہ شاہ اور پلو شاہ خان سمیت دیگر لیڈیز ونگ بھی ہیں. اور یہاں پر لیبر بیورو جو ہے پیپلز پارٹی لیبر بیورو سندھ کے رہنما حبیب الدین جنیدی صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں. اور ان لوگوں نے آ کر یہاں پر جو ہے خراج عقیدت پیش کیا ہے شہداء کو. اور خاص طور پر راشد ربانی جو مرحوم پیپلز پارٹی سندھ کے نائب صدر تھے، وہ انتقال کر گئے تھے، اس کو بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہاں پر دیے جلانے اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. ابھی یہاں بات کریں گے ہمارے ساتھ پیپلز لیبر بیورو سندھ کے رہنما حبیب الدین جنیدی صاحب یہاں پر کھڑے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کہ آج 13ویں جو ہے برسی جو ہے منائی جا رہی ہے کارسات کے شہداء کی یاد میں، تو آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے اور کیا یادیں ہیں آپ کی، تو وہ ان سے اظہار خیال کریں گے. جی جنیدی صاحب، آپ جو ہے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں. دیکھیے، ہمیں آج کا دن جو ہے ملے جلے جذبات جو ہے ہمارے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی رہنما، بلکہ اس خطہ یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس کی سب سے بڑی جمہوریت کی میں چیمپئن کہوں گا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تشریف لائی تھی. اور کس طرح سے پھر جو ہے ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کے قافلے پہ بموں سے اٹیک کیا گیا، اور جو ہے سینکڑوں جو ہے عوام، سینکڑوں پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے. تو آج کا دن جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا. شہدائے جمہوریت کے حوالے سے جمہوریت دشمن قوتوں نے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان دشمن قوتوں نے ان کے قافلے پہ حملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ، عوام، کارکنان اس میں شہید ہوئے. لیکن اس سے ہمارے حوصلے کم نہیں ہوئے، اس سے ہمارے حوصلے بلند ہوئے. ہم تجدید عہد کرتے ہیں وفاق پاکستان کے استحکام کے لیے، شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، شہدائے جمہوریت کے ساتھ. اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں، ان تمام پاک ارواح کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس عظیم مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس ملک کو انشاءاللہ تعالی حقیقی جمہوریت بحال کروا کے جو ہے ہم دم لیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے وفاق کی ضمانت ہے، اور وہ ان قوتوں کو کہ جو پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور پاکستان کی تا قیامت زندگی کے لیے پیپلز پارٹی کا زندہ رہنا انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے. آج ہم اس موقع پہ اپنے بہت سینئر ساتھی ہمارے راشد ربانی صاحب، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اور وہ اللہ کے پاس تشریف لے گیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے چیئرمین نے، اس کی جو ہے عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی، شہادتیں دی. تو ہمیں فخر ہے اپنے شہداء پہ، اور آج کے دن ہم ان سے بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام سے بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اپنی سندھ کی قیادت کو دیکھتے ہیں کہ بدترین حالات میں بھی ہماری سندھ کی قیادت نے، جس میں نثار احمد کھوڑ صاحب جو ہے موجود ہیں ماشاءاللہ، اس سے پہلے ہمارے قائم علی شاہ صاحب تھے، تو سندھ کی قیادت نے، سندھ کے کارکنوں نے کبھی پارٹی کے پرچم کو نیچے جھکنے نہیں دیا، اس کو بلند کر کے رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم مستقبل میں بھی پارٹی کے پرچم کو بلند رکھیں گے. بڑی مہربانی. یہ تھے حبیب جنیدی صاحب جنہوں نے اپنا اظہار خیال کیا. اور یہاں پر دیکھیں ابھی بھی کارکنان کی آمد کا جاری ہے. تو یہاں پر جو ہے دیے جلائے جا رہے ہیں اور موم بتیاں جلا کر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے محمود جنید جو صاحب کھڑے ہیں، جو اس وقت اس کارواں میں بھی ساتھ تھے. ہم یہاں ان سے پوچھیں گے کہ وہ مناظر کیسے تھے، اور آج شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بھی آئے ہیں. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو دن ہے 17 اکتوبر، یعنی آج جو 18 اکتوبر شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو 18 اکتوبر ہے، میں جیسے کہ ہمارے دوست نے بتایا، میرے ساتھی نے، کہ وہ 18 اکتوبر کا میں شاہد ہوں، اور محترمہ کے ساتھ میں پاکستان اپنی سرزمین پر جب دبئی سے ان کے ساتھ جہاز میں واپس آیا، اور جو 18 اکتوبر کو جو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا لوگوں کا، جو کراؤڈ تھا، وہ میں محترمہ کی یقین کریں کہ وہ آنکھوں میں جب اس گاڑی میں موجود تھا محترمہ کے ساتھ،
बार बार मोहतरमा थोड़ी देर के लिए उनके आंसू निकल आते थे जब क्राउड देखती थी, लोगों को देखती थी कि ये वो अवाम है पाकिस्तान की जिससे मुझे दूर रखा गया, ये वही अवाम है जिससे इस मुल्क की अवाम जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है, सिर्फ मेरी एक झलक देखने के लिए लाखों की तादाद में यहाँ आज मौजूद हैं। तो मगर जालिमों ने जो उस वक्त इसी जगह इस सरजमीन कारसाज पर जिस वक्त हम यहाँ खड़े हुए थोड़े से फासले पर जो बम ब्लास्ट हुआ है, मैं उन जख्मियों में से एक जख्मी हूँ। मैं वो मंजर आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ जो यहाँ लाशों के अंबार लगे हुए थे और जो यहाँ लखते जिगर इस कौम के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन नहीं थे, वो इस कौम के सरमाया थे, वो पाकिस्तान का असासा थे, वो नौजवान ने पाकिस्तान थे जिनको शहीद किया गया। इसलिए शहीद किया गया कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को उनके कौम से, उनके लोगों से, उस अवाम से दूर रखा जाए। मगर मोहतरमा की आप जज्बा देखें, जो लोग कहते थे कि मोहतरमा शायद इन धमाकों के बाद खौफजुदा हो जाएगी या डर जाएंगी, मैं आज उस बात का शाहिद हूँ, उस बात का गवाह हूँ कि मोहतरमा को जब हमने दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया और हमने उनको कहा कि मोहतरमा हम आपको वापस ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वर्करों का क्या हाल है, मेरे कारकुनों का क्या हाल है, मुझे बताया जाए मेरे कितने कारकुन जख्मी हुए हैं, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे उन लोगों के पास ले चलो। ये मैं वो आपसे किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं वो ऐनी शाहिद हूँ जो उस वक्त मोहतरमा के साथ मौजूद था, उस ट्रक में भी, उस जहाज में भी, उस धमाके में भी जहाँ वो शहादतें हुई थी। तो वो जज्बात थे हमारे। आज 13 साल के बाद भी जब इस जगह पर मौजूद हूँ तो मुझे आज वो मंजर याद आ रहे हैं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं कि वो मंजर जिसमें हमारे 500 के करीब लोग शहीद और जख्मी हुए थे, उनकी लाशें पड़े हुई थी, लाशों के टुकड़े पड़े हुए थे। हमारे बहुत सारे साथी पीपल्स पार्टी के वर्कर जो हमसे जुदा हो गए, आज हम उनकी दुआएं मगफरत के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम मौजूद हैं। और मैं कल उम्मीद करता हूं कि 18 अक्टूबर जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जो उन्होंने 13 साल पहले जो बलबला, जो जोश, कराची से लेकर कश्मीर तक, बल्कि मैं कहता हूँ कश्मीर तक लोग मोहतरमा को देखने के लिए आए थे। मोहतरमा इक़्तिदार में नहीं थी, वजीर आज़म नहीं थी, नौकरियों के लिए नहीं आए थे, वो मोहतरमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में उनसे मिलने के लिए आए थे। और कल उसके लखते जिगर को देखने के लिए मैं समझता हूँ पूरी कराची की आवाम और हर जिले से जो वॉलंटियर आ सकते हैं वो आएंगे और इंशाल्लाह अज़ीमुशान जलसा होगा। हम उस जलसे के जरिए हम अपने 18 अक्टूबर के शोधाओं को खरा देते। ये थे मामून जुनेजो साहब, अजीम जलसे के लिए पुरज़म हैं और आज भी ये 18 अक्टूबर का वाकया उनकी नज़रों के सामने जो घूम रहा है। अभी यहाँ हमारे साथ जो है यहाँ शोहदाए कारसाज जो है यादगार पर जो लेडीज विंग की रहनुमा यास्मीन भट्ट साहिबा, वो भी यहाँ मौजूद है। आए उनसे भी इज़हार ख्याल करते हैं कि वो क्या कहती हैं। आज 18 अक्टूबर जब भी आता है हमें बीबी शहीद की याद आती है। क्यों कि हम लोग पूरे 2 महीने तक बीबी शहीद की एक झलक देखने के लिए रात दिन हमने एक किया, लेकिन जालिमों को ये चीज बर्दाश्त ना हुई। जब भी ये 18 अक्टूबर आता है हम ये जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से एयरपोर्ट पहुंच गए और यकीन करें वो लोग कराची से पूरे पाकिस्तान से वो लोग आए हुए थे जो सिर्फ बीबी मोहतरमा की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। लेकिन जालिमों जिन्होंने जिस तरह हमारी बीबी शहीद को शहीद किया, लेकिन वो ये भूल गए कि मैं मर के भी जिंदा हूँ, तुम जिंदा रह के भी मर गए और बीबी शहीद जिंदा है। मैं उन्हें एक आयरन लेडी कहती हूँ, जितना कलंदर है। हम बस ये ऐसा है, मैं खुद जानिसार हूँ। मैं बीबी के साथ ही मेरा 7वां ट्रक था जिसपे हम खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, जिस तरह भी हुआ, आज का ये वाकया हम सारी मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और जिस दिन 18 अक्टूबर आता है हमें शोहदा की याद आती। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब पहला ब्लास्ट हुआ तो जो बच्चे साइडों पे इधर उधर रैली की सूरत में चल रहे थे, सब ट्रक की तरफ लपके के हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को तो नहीं कुछ हुआ। और उसके फौरन बाद दूसरा धमाका हुआ। वहाँ पे फिर सुबह एक से कीचड़ के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, सब बच्चे खत्म हो गए। ये थी जियाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो ये कह रही हैं कि ये जाले थे, ये जालियां थी जो बीबी के ट्रक के पीछे जो है खुद को जो है जाने नजराने कुर्बान करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। एक और जाली हमारे साथ खड़ी हैं, उनसे बेजार ख्याल करेंगे। बेनजीर जैसी कोई लीडर नहीं है ना इस तरह की कोई वुमेन इतनी जो है मजबूत अपने इरादों की है, क्योंकि इन जैसी जो वुमेन्स हैं वो बहुत कम है माशरे के अंदर। उन्होंने लेडीज के लिए जितना काम किया है, जितना ग्रो किया है, लेडीज को हेल्प की है दुनिया के अंदर, माशरे में एक उन्होंने मकाम दिया है। और क्योंकि वो खुद एक औरत थी, उन्होंने औरत को एक मकाम दिया। कल जो है 18 अक्टूबर के जलसे के हवाले से बागे जिना कराची में जो है
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो जलसा हो रहा है उसमें तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अभी जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद बाग जना के ग्राउंड में वहां पहुंचे हैं। उन्होंने तमाम इंतजामात का जो है जायजा लिया है। स्टेज से लेकर तमाम जो इंतजामात किए गए हैं उनको वहां पर ब्रीफिंग दी गई है। पीपी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो और कराची डिवीजन के सदर हैं सईद गनी साहब, उन दोनों और दीगर रहनुमाओं ने चेयरमैन को तमाम इंतजामात के हवाले से आगाह किया है। चेयरमैन ने इत्मीनान का इजहार किया है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कल का जो है जलसा वो तमाम जो है गुजरांवाला से ज्यादा होगा। इस वक्त हमारे साथ जो है कराची डिवीजन के जो है जनरल सेक्रेटरी जावेद नागौरी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वो भी शान शोहदा जो है वहाँ पर मकाम पर आए हैं खिराज अकीदत पेश करने के लिए। उनसे भी पूछते हैं कि 13 साल बाद जो है आप इस कैसे फील कर रहे हैं, खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, वो मनाजिर उनसे भी पूछेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं। जी जावेद नागौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो मैं अपने दोस्त को बता रहा था कि यार शायद इस वक्त हम नाथा खान चौक पर थे या उससे आगे या पीछे, लेकिन हम जब 12 बजे यहाँ पर पहुंचे, 12:10 पर जब हम पहुंचे तो उस वक्त बीबी की गाड़ी ट्रक आगे था और उसके पीछे हमने, चूंकि उस वक्त में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था और इसी जगह पर जो है हमने खड़ा होकर देखा कि एक पहले एक छोटा धमाका होता है। छोटा धमाका होने के बाद मैं उस वक्त ट्रक से जंप मारकर नीचे उतरा हूँ, आगे बढ़ने का कोशिश किया तो दूसरा एक धमाका होता है। जब ये दूसरा धमाका होने के बाद आप यकीन करें बेनजीर साहिबा के ट्रक को लोगों ने और पीपल्स पार्टी के जानिसारों ने चारों तरफ से घेर लिया और शहीद बीबी को जो है वहां से निकाला है। लेकिन जब वो मंजर जो मैंने देखा और फिर जिस तरह की ये कोई फिल्मी स्टोरी नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में वो मंजर नहीं देखा था। अपने हाथों से इस तरह से जो है हमने लाशें जो उठाई है वहां पर, आज तक अगर वो मंजर अब मुझे जब जहन में आता है तो वो ऐसा महसूस होता है कि कुछ हाथों से कुछ इस तरह की जो है वो एक महक जो थी वो अब तक जो है वो शहीदों की मेरे हाथों से नहीं गई। बहुत बड़ा सानिया था। और मुशर्रफ डिक्टेटर आमिर जो इस वक्त जो है आइन का गद्दार इस वक्त बाहर बैठा हुआ है और इस हुकूमत की नाअहली, ये सिलेक्टेड हुकूमत की ईमा पर जो है वो शख्स यहाँ से बाहर गया है। उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ बहुत बड़ी एक साजिश थी। बेनजीर साहिबा को पता था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी और इंतहा पसंदों की जिस तरह से थ्रेट थी, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के जो नाम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जो लिए थे, उनकी गिरफ्तारी अगर सही मानों में हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो ये एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें हमारे 200 से ज्यादा जो है 250 से ज्यादा जो है कारकुनान शहीद हुए और काफी तादाद में जो है वो जख्मी हुए। लेकिन पीपल्स पार्टी कल 18 अक्टूबर को उन्हीं शोहदाओं पीडीएम की जानिब से जो है तमाम 11 जमातों पर जो मुश्तमिल एक इत्तेहाद है, तमाम लोग उसको खराज अकीदत पेश करेंगे। कल का आप जलसा देखेंगे कि एक सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जो होगा ये रेफरेंडम साबित होगा। ये जलसा बाग जिना में नहीं होगा, पूरा कराची जलसा गाह का मंजर पेश करेगा। तो इंशाअल्लाह ये संगे मेल साबित होगा। ये जालिम हुक्मरानों का लिए जो है एक बहुत बड़ा रेफरेंडम होगा। जिन लोगों ने गरीब के मुंह से जो है रोटी का निवाला तक छीन लिया है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पुरजोश है और उनमें हिम्मत है इन जैसे सिलेक्टेड लोगों के खिलाफ जदोजहद करते हैं। जी ये थे जावेद नागौरी साहब। ये पुरज़म है कि जो है कल कराची का जलसा सिर्फ गुजरांवाला की तरह जो है सिर्फ एक पंडाल में नहीं, पूरा कराची जो है वो जलसेगाह में तब्दील हो जाएगा। तो ये कारकुनान, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और उनके चाहने वाले, ये तमाम लोग पुरज़म नजर आ रहे हैं कि कल का जलसा जो है पुरहुजूम और बड़ी तादाद में होगा और गुजरांवाला से ज्यादा जलसा होगा। अब इस हवाले से ग्राउंड रियलिटीज और दीगर लोग और जर्नलिस्ट दोस्त क्या कहते हैं, आए हम इनसे बात करेंगे। हमारे कराची के सीनियर जर्नलिस्ट हैं इक़्तिदार अनवर, उनसे पूछते हैं कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कल का जलसा जो है किस तरह होगा। जी इक़्तिदार। शकील, इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि बहुत अरसे बाद जो है वो 11 जमातें मिलकर कराची में जलसा कर रही हैं और जितनी बड़ी जगह आपने देखी होगी, ये पहला मौका है कि पूरे ग्राउंड को यूटिलाइज किया गया है। 2011 में एक दावा किया गया था मौलाना फजल रहमान की जानिब से
کہ پورا گراؤنڈ لیا. فضل الرحمان صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. تو کل میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہا ہے, کیونکہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہوگی کہ گجرانوالہ میں اپوزیشن کا جلسہ تھا, اور یہاں پر آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی ہوسٹ ہے, 18 اکتوبر کا دن ہے, جیالے ویسے ہی پرجوش ہوتے ہیں. ساتھ میں فضل الرحمان صاحب, اس کے علاوہ مسلم لیگ نون مریم نواز بھی بہت عرصے بعد یہاں پر آئیں گی, پہلی بار کراچی میں. اختر مینگل صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب, تو جتنے بھی ان کے ماننے والے لوگ ہیں وہ کل سننا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح حکومت بوکھلاہٹ دکھا رہی ہے, جس طرح وزیر اعظم پاکستان جس طرح ٹائیگر سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کے جلسوں پر ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بات کی عکاسی ہے کہ حکومتی ایوانوں میں کم از کم ذکر اپوزیشن کے جلسوں کا ضرور ہے. تو کل کا جلسہ کراچی میں, جہاں بہت سارے لوگ, ایک زمانہ تھا کہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے پاتے تھے, بڑی دھونس دھاندلی تھی, ان کل ہمیں لگتا ہے کہ پہلی بار لوگ جو ہے ان کو بہت کھل کے موقع ملے گا کہ وہ جلسے میں آئیں, اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں. اور باغ جناح کو جس طرح یوٹیلائز کیا گیا ہے, جس طرح وہاں پہ جگہ بنائی گئی ہے, تو امید اس بات کی ہے کہ کراچی کا سب سے بڑا نہیں تو بہت بڑے جلسوں میں جلسہ ضرور ہوگا. اقتدار یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کراچی کا کل کا جلسہ گجرانوالہ سے سب سے زیادہ بڑا کراچی کا جلسہ ہوگا. اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے دسمبر جو ہے نہیں دیکھے گی, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ان جلسوں جلوسوں سے, چلو ٹھیک ہے حکومت کے خلاف لوگ تو باہر نکلیں, اپنا ووٹ تو کاسٹ کرتے ہیں, مگر حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مینڈیٹ ہمیں ملا ہے. وہ الگ بات ہے کہ مینڈیٹ کیسے ملا ہے ان کو, تو اب کیسے حکومت جائے گی, کیا آپشنز ہوں گے, کیا عدم اعتماد طریق کے ذریعے جائے گی, ریزائن لی جائے گی یا ریزائن خود کریں گے, تو یہ کیا امپیکٹ پڑے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ لیکن عمران خان صاحب کی سب سے بڑی بدقسمتی جو مجھے نظر آتی ہے کہ ان کے پاس ایک ٹیم کا فقدان ہے. 2 فیصلے جن کے اوپر وہ اس اپوزیشن کی تحریک کو مکمل طور پر ختم نہ کرتے تو اس کے پریشر کو کم کر سکتے تھے. ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ میں جو جزیروں کے معاملات چل رہے ہیں, آپ صدارتی آرڈیننس کو واپس لے لیتے, آپ واپس لے کے قوم پرستوں کو یا دوسرے جو لوگ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں انہیں اسلام آباد میں بلا کے مذاکرات کر لیتے. آپ نے الٹا یہ کرا کہ اس پر تعمیر کا جو ہے وہ ٹینڈر جاری کر دیا. دوسرا, یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں کمی ڈیو تھی, لیکن پتہ نہیں کس نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ وہ قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رکھیں. یار 5 روپے کم کر کے اپوزیشن کی تحریک میں جو مہنگائی کی بات چل رہی ہے اسے آپ کم کر سکتے تھے. چینی کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے وزراء کو نکالتے. آپ کے وزراء بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں اور ٹویٹ بھی کر رہے ہیں. حالات تو سر یہ کہ بتاتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں عام آدمی پریشان ہو, بتا لیجیے ہم تو میچ دیکھ رہے ہیں. تو بات یہ کہ جس طرح حکومتی ایوانوں میں گجرانوالہ کے جلسے کو ڈسکس کیا گیا ہے, خود وزیر اعظم آج صاحب جس جوش سے داخل ہوئے اسلام آباد کے سینٹر میں, اور پھر پوری جو 3 گھنٹے کی تقریر تھی وہ صرف لگتا تھا کہ جلسے کی جھلکیاں وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہ جو بوکھلاہٹ ہے یہ بتاتی ضرور ہے کہ حکومت جو ہے اسے کچھ گھبراہٹ ہے, کچھ پریشانی ضرور ہے. اور جب آپ گھبراہٹ اور پریشانی میں ہوتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں, اور وہ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی گلے پڑتی ہیں. تو غلطیاں جس طرح 2014 میں میاں نواز شریف صاحب کر رہے تھے, اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ جو ان کے رفقا کے ساتھ غلطیاں کر رہے ہیں, اور یہ غلطیاں جو ہے وہ موقع فراہم کریں گی کہ حکومت کے جو بوکھلاہٹ ہے, جو حکومت کی پریشانی ہے, اس میں اضافہ ہوگا. اور چونکہ اپوزیشن اب طے کر دوں مارچ سے پہلے فیصلہ کرنا ہے, مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو پھر فیصلہ بڑا مشکل ہو جائے گا. شکریہ اقتدار انور. یہ تھے ہمارے ساتھ کراچی کے سینئر جرنلسٹ اقتدار انور, جنہوں نے اپنا اظہار خیال کیا.